أشهد أن محمدا رسول الله. روایت یہ ہے کہ پہلے 100 دن کے بعد نئی حکومت کی کارکردگی کا سرسری سا جائزہ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومت نے ملک کے اندرونی و بیرونی مسائل کے حوالے سے کس سمت بڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ ہم جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر 100 دن کی بجائے 200 دن کے بعد حالات کا جائزہ لے کر حکومت کی کارکردگی پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ بہت سے مبصرین کی رائے میں موجودہ حکومت کو امریکہ خاص مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے برسرِ اقتدار لایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند سالوں سے پاکستان امریکہ سے دبے پاؤں چین کی طرف کھسک رہا تھا، لیکن عمران خان جمپ لگا کر امریکہ سے دور ہونا شروع ہوئے۔ کبھی فضائی اڈے دینے کے سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر، اور کبھی ڈیموکریٹک سمٹ میں شمولیت کا انکار کر کے، انہوں نے امریکہ کو الوداع کہہ کر اپنا رخ مشرق کی طرف کیا۔ چین سے پہلے ہی گہرے تعلقات تھے، ادھر روس اور یوکرائن کی جنگ سر پر کھڑی تھی۔ ہر قسم کے خطرات اور ناصحانہ واز مسترد کر کے عمران خان روس جا پہنچے۔ اسی روز روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، لیکن عمران خان نے دورہ جاری رکھا، بلکہ پیوٹن سے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات بھی کی۔ یہ دورہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان تمام حالات کی بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ کہ تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ نے اپنی سابقہ روایات برقرار رکھتے ہوئے وہ حکومت ہی بدل دی جو اس کے عزائم کے راستے میں حائل ہو رہی تھی۔ یہاں یہ عرض کر دینا بہت ضروری ہے کہ عمران خان کی امریکہ مخالف پالیسی کا امریکہ اتنا زبردست رد عمل نہ دیتا، کیونکہ افغانستان کی جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ پاکستان کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن یوکرائن کی جنگ نے خطے میں صورتحال کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ بھارت اپنی روایتی منافقانہ پالیسی کے مطابق امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود یوکرائن کے مسئلے پر امریکہ کی کھل کر حمایت نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا امریکہ نے فیصلہ کیا اور مبینہ طور پر پاکستان میں ایسے سیاسی لوگوں کی حکومت قائم کر دی جن کی اکثریت پر فوجداری مقدمات درج تھے، جن میں انہیں سزائیں ہونے کے قوی امکانات تھے، اور وہ ان مقدمات سے نجات حاصل کرنے اور اپنی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ان تجزیہ نگاروں کے نزدیک امریکہ اور اندرون ملک قوتوں کو یہ کام اس لیے بھی آسان لگا کیونکہ عمران خان کے دور میں مہنگائی سے ان کی حکومت انتہائی غیر مقبول ہو چکی تھی۔ لہٰذا ان اندرونی بیرونی قوتوں نے حکومت مخالف اتحاد PDM سے مہنگائی دور کرنے کا نعرہ لگوایا اور مقتدر قوتوں کی مدد سے وقت کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کروائی، اور دیکھتے دیکھتے رجیم چینج ہو گئی۔ لیکن امریکہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ کی توقع کے خلاف عوام نے اس سازش کی بو سونگھ لی۔ وہ عوام جو عمران حکومت سے بیزار تھے، وہ عمران خان کی کسی کال کے بغیر ہی اس کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی غلامی کا پھندا تو ہم نے 20ویں صدی کے وسط سے ہی اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت سے بھی پہلے ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس پھندے کو گلے سے اتارنے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کوشش کو عوامی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یوکرائن کا مسئلہ کھڑا ہوتے ہی ہم نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا جو رجیم چینج کا حصہ تھا، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ روس غلط یا صحیح طور پر دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان یوکرائن کی روایتی اور غیر روایتی اسلحے سے باقاعدہ مدد کر رہا ہے۔ گویا 200 دن کے اندر ہم نے جس طرف منہ کیا ہوا تھا اس طرف پیٹھ کر لی ہے، اور جس طرف پیٹھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے
उस तरफ बाकायदा मुंह कर लिया है, जिस पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वो रद्द अमल यूं भी सामने आ रहा है कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हाथों बुरी तरह पिट रही है। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई ने जलती पर तेल डाला। वो पीडीएम जो महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान और उसकी जमात तहरीक इंसाफ को ठहरा रही थी, अब वो खुद उस पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 200 दिनों में न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत बल्कि इंसानी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय महंगी हो गई है। और इस महंगाई के हवाले से ऐसे ऐसे उज़्र हाय लंग तराशे जा रहे हैं जिससे अवाम में गमो गुस्सा बढ़ रहा है। मसलन हम रूस से इसलिए सस्ता तेल हासिल नहीं कर सकते कि इसमें मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सी रुकावटें हैं, जबकि हुकूमती इदारा ईसीसी गंदुम रूस से दरामद की इजाज़त देकर खुद ही इस झूठ का पोल खोल रहा है। क्योंकि खाम तेल की इजाज़त अमेरिका नहीं दे रहा, लिहाजा हुकूमत अवाम का पैसा इसलिए ज्यादा खर्च कर रही है ताकि अमेरिका, जिसने हमें एक मर्तबा फिर शर्फ़े गुलामी बख्श दिया है, वो नाराज न हो जाए। हैरत की बात है कि अफगानिस्तान जैसे गरीब पसमानदा मुल्क ऐलानिया तौर पर रूस से गंदुम और खाम तेल खरीद रहा है। यहां इस बात का जिक्र करते चले जाएं कि गुज़िश्ता 200 दिनों में अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बहुत सी शिकायतें पैदा हुई हैं। उनके वजीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए अपनी फजाएं इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। बाज तज्जिया निगारों के नजदीक ये भी रिजीम चेंज का नतीजा है। जब 2019 में साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया था तो मौजूदा हुकूमत उस वक्त ऑपोजिशन में थी। उसने तूफान उठा दिया था कि पाकिस्तान को IMF के हाथों फरोख्त कर दिया गया है या गिरवी रख दिया गया है। हमने भी उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी, क्योंकि हमारी राय में यही इक़दामात हकीकी तौर पर गुलामी के वो फंदे हैं जो एक आज़ाद कौम बनने के रास्ते में रुकावट हैं। बहरहाल उस हुकूमत ने 2021 में मुख्तलिफ हीले बहानों से IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया था। मौजूदा हुकूमत ने बदतर और शायद बदतरीन शराइत के साथ IMF के प्रोग्राम को न सिर्फ दोबारा अपना लिया बल्कि उसकी मुद्दत और रकम में भी इजाफा कर लिया है। वो डॉलर जो साबका दौर में 178 या 180 तक पहुंचा था, तरक्की करके 230 तक पहुंच गया। अब बड़ी चीखों पुकार के बाद 222 पर वापस आया है। बहरहाल 200 दिनों में 40-45 रुपए का इजाफा हुआ है। IMF के अहकामात की पाबंदी करते हुए पाकिस्तान में बिजली और गैस के निर्खों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया, जिससे किसान और सनतकार दोनों की कमर टूट गई। सनती और ज़रई पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई। 2020-21 में पाकिस्तान की GDP जो 6% हो गई थी, वो कम होकर 2% होती नजर आ रही है। अगरचे सैलाब ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को बुरी तरह मुतासिर किया है, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत को भी आलमी वबा कोरोना ने जबरदस्त इक्तिसादी धचका दिया था। आम तरीन बात यह है कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आने वाला ये सैलाब दर हकीकत उन बड़े ममालिक की फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियां पैदा होने की वजह से आया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत अपना केस इस तरह से लड़ने की बजाय कि ये नुकसान उनकी वजह से हुआ है, लिहाजा वो उनके इस नुकसान की तलाफी करें, दूसरे मुमालिक के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि तर्स खाकर उनकी झोली में कोई खैरात डाल दी जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब और मकरूज मुल्क है जो किसी के गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि हम अपने हक के लिए भी आवाज ना उठाएं। हमारी हुकूमत को मीडिया के जरिए तूफान उठा देना चाहिए था कि पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान की आलमी बरादरी जिम्मेदारी ले। आखिरी और हतमी बात यह है कि पाकिस्तान को अब अपने पांव पर खड़ा होना होगा, तभी हकीकी आजादी हासिल हो सकेगी। और याद रहे, अल्लाह बार बार मौका नहीं देता, अल्लाह हमें
ہدایت دے اور ہمارا حامی و ناصر ہو تاکہ ہمیں دنیاوی اور اخروی فلاح حاصل ہو سکے۔